کیا جموں کشمیر میں ایک بار پھر سے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ کیا سٹیٹ ہوڈ آنے سے پہلے کوئی بڑی سیاسی ہلچل دکھ سکتی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جموں کشمیر کی سیاست میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دکھا ہے، اور یہ بدلاؤ جو ہے وہ سجاد لون کی طرف سے دکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز کانفرنس ہو، اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں ہم حکیم یاسین صاحب کی، یا پھر اسی کے ساتھ پی ڈی ایف جس طریقے سے ہے، جماعت اسلامی ہے، اور ان کے تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں انہوں نے اب الائنس بنا لی ہے، اور یہ تمام جو چینج آئی ہے یہ پولیٹیکل سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر اب نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، تمام لوگ اس چیز کو لے کر بڑے ہی پریشان ہیں۔ جس طریقے سے پی ڈی پی کی طرف سے بھی جو ہے پی ڈی پی کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اب پیپلز کانفرنس کی طرف سے الائنس کیا گیا ہے۔ اب جس طریقے سے یہ الائنس کیا ہے اس میں صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ فرنٹ اناؤنس جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور یہ الائنس جو ہے مختلف سیاستدانوں کا ہوا ہے، بڑی بڑی پارٹیز کا ہوا ہے، جس میں اگر بات کریں جماعت اسلامی ہو، یا پھر اسی کے ساتھ پی ڈی ایف ہو، یا پھر پیپل کانفرنس ہو، اب تمام جماعتیں مل کر آخرکار کیا کرنا چاہتی ہیں سب کی نظر اس پر ہے، اور کون سا آنے والا بڑا قدم سیاست کا ہو سکتا ہے، کیا کچھ آخرکار ہو سکتا ہے، اس کو لے کر لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا حکومت بنی تھی، اور حکومت جس طریقے سے بنی تھی اس کے بعد کئی سارے لوگوں کی شکایتیں تھیں کہ مکمل طور پر کام کاج نہیں ہو رہے، لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں وہ ابھی بھی نہیں حل ہو رہی، لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ابھی بھی حل نہیں ہو رہے۔ اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو افواہیں چل رہی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سٹیٹ ہوڈ جلد سے جلد واپس دیا جائے گا، مگر یہ جو گزشتہ کچھ دن گزرے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہوائیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے پولیٹکس اس وقت چل رہی ہے کشمیر گھاٹی میں، اور جس طریقے سے سیاستدان اس وقت جس طریقے سے نظام چلا رہے ہیں، اس کو لے کر کوئی میجر ڈیولپمنٹ جو ہے آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ آج جس طریقے سے الائنس دکھا، اور صاف طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ الائنس سجاد لون، حکیم یاسین صاحب، جماعت اسلامی یا پی ڈی ایف کی بات کریں، یا پھر مختلف ایسے لیڈرز کی بات کریں، ان کا الائنس آپس میں دکھا ہے۔ اس کو لے کر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ اب تمام چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں جس طریقے سے یہ الائنس دکھا ہے، اور تمام جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں وہ صاف طور پر کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ آخرکار وجوہات کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا بنا ہے، یا پھر کیا کچھ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے۔ اس کو لے کر آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ الائنس جو ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں یا پھر ہو رہی ہیں، اس کو لے کر لوگ کہیں زیادہ چیزیں بھی سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پریس کانفرنس سے ایک منعقد کی گئی، جس میں بات کریں عمران انصاری صاحب کی، بات کریں شیخ عمران جو کہ فارمر ڈپٹی ایس ایم سی کے رہ چکے ہیں، ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں، ان کی بات کریں، یا پھر مختلف لیڈرز کی بات کریں، انہوں نے آج شمولیت کی اور الائنس کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بول بالا کیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ تمام چیزیں کلیئر ضرور ہوں گی، مگر یہ سیاسی ہلچل، تمام تر جو ہلچل اس وقت آپ کو دکھ رہے، یہ تمام یہ چیزیں آیا ضرور کرتی ہیں کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ اب بڑا کیا ہوگا، یعنی کہ سٹیٹ ہوڈ اگر واپس دیا جائے گا تو شرطیں کیا رکھی جائیں گی، اور اگر نیا الیکشنز ہوتا ہے، کیونکہ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر سٹیٹ ہوڈ کے لیے انہیں اپنی کرسی بھی جو ہے وہ چھوڑنی پڑے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کرسی وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اگر سٹیٹ ہوڈ آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں، وہ نئے الیکشنز کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اگر سٹیٹ ہوڈ آتا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ ڈیزالو کی جائے گی، اور یو ٹی ہے یہ، اب جب یہ اسٹیٹ بنے گا تو اس کے بعد نئے سے الیکشنز کروائے جائیں گے، ایسا بھی سننے کو مل رہا ہے۔ مگر کیا نئے الیکشن صحیح معنوں میں ہونے والے ہیں؟ کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک بار پھر سے اپنے نمائندے چننے ہیں؟ اور نئے الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا نیشنل کانفرنس کو پھر سے چنا جائے گا؟ یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ موجودہ سرکار کی بات کریں تو 9 مہینے مکمل ہونے والے ہیں، اور اس طریقے سے اگر دیکھیں تو ان کے جو وعدے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو وعدے رہے اس کو لے کر لوگ پریشان ہیں کہ آخرکار کس طریقے سے یہ حکومت لوگوں کا سوچے گی، کیونکہ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ پاورز نہیں ہیں، وہیں دوسری طرف سے ایل جی منوج سنہا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف پولیس کا محکمہ ہے، باقی سارے محکمے جو ہیں وہ چیف منسٹر عمر عبداللہ سنبھالتے ہیں۔ اگر ڈیولپمنٹ کی جہاں بات آتی ہے تو ڈیولپمنٹ کے کاموں میں
चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को रोका नहीं जाएगा, और अगर यहां से एनसी कोई और रुख लेती है तो वो भी साफ तौर पर नजर आएगा। मगर मैं आपको ये बात भी क्लियर करना चाहता हूं, आगा सईद रुल्ला मेहदी भी एनसी से नाराज हैं, जो कि एक मेन पॉइंट है, क्योंकि मेन पिलर हैं आगा सईद रुल्ला मेहदी। आगा सईद रुल्ला मेहदी भी नाराज हैं, और सुनने में यह भी तक आया है कि आगा सईद रुल्ला के साथ कई सारे एमएलए जुड़े हुए हैं, और आगा सईद रुल्ला अगर किनारा कशी नेशनल कॉन्फ्रेंस से करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे एमएलए भी चले जाते हैं। यह तकाजा लगाया जा रहा है। मगर आने वाले वक्त में क्या होगा, किस तरीके से सियासी निजाम चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर लोग सोच रहे हैं, और किस तरीके से इस वक्त जो है वो हिसाब बना हुआ है सियासत का, वो आप तक आया करना चाहूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वादी कश्मीर के लोगों को देखने को मिला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शमूलियत थी वो बड़े बड़े लीडर्स की जरूर थी, मगर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें एक अलायंस का इनेकाद भी किया गया, क्योंकि न्यू पॉलिटिकल अलायंस जो हुआ, इसको जो शेप दिया गया, सज्जाद लोन की बात करें जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं, सदर हैं, हकीम यासीन की बात करें जो कि पीडीएफ के प्रेसिडेंट है, जमात इस्लामी की बात करें जो कि कहीं ना कहीं आप सज्जाद लोन के साथ मिल चुके हैं, अलायंस हो चुका है, और तमाम इन चीजों को जो है पीपल्स अलायंस फॉर चेंज रखा गया है, यानी कि एक ग्रुप जो बनाया गया है इसका नाम पीपल्स अलायंस फॉर चेंज, यानी कि जब सियासत अब उभरेगी, अब जब सियासत चलेगी तो आने वाले वक्त में और भी बड़े झटके महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि आगा सईद रुल्ला पे अब दारोमदार है। आगा सईद रुल्ला मेहदी पर जो है अब तमाम नजरें होंगी कि आगा सईद रुल्ला मेहदी कौन सा कदम उठाएंगे। क्या आगा सईद रुल्ला मेहदी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किनारा कशी करेंगे, क्योंकि आगा सईद रुल्ला मेहदी का साफ तौर पर कहना है कि 370 पे बात होनी चाहिए, स्टेटहुड नहीं बल्कि 370 को भी एक मुद्दा बनाकर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक वापस दिलाना चाहिए, और वो भी नाराजगी जो है वो जता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और यहां अगर दूसरी तरफ से बात करें तो उमर अब्दुल्ला जी का कहना है कि हम जिस तरीके से निजाम चला रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेटहुड का इंतजार हो रहा है, अगर स्टेटहुड नहीं मिलता तो इसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी का बायस बन सकता है आने वाला वक्त। तो फिलहाल के तौर पर एक बहुत बड़ी चेंज नजर आई है, जिस तरीके से ये शमूलियत हुई है बड़े लीडर्स की, और जो अलायंस का इनेकाद किया गया है, वहीं दूसरी जानिब से पीडीपी भी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। पीडीपी भी जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाकर दौरे कर रही है, यही अपनी पार्टी भी जो है खुद को मजबूत करने के लगी है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो है अपनी पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, और तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो रीशफल कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और इधर से उधर की जब बात आती है तो कांग्रेस में भी जब आप देखेंगे तो कांग्रेस में भी चेंज नजर आ रही है। कांग्रेस में भी वो लीडर्स वापस आ रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और फिर छोड़ दिया था, अब वो लीडर भी जो है कांग्रेस में शमूलियत कर रहे हैं, यानी कि जेएम सरूरी की बात करें, ताज मोहिद्दीन की बात करें, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस से किनारा कशी की थी, अब वो लीडर्स भी कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। और जो आज की चेंज दिखी है इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीने में कोई बड़ा सियासी हंगामा हो सकता है, कोई बड़ी चेंज नजर आ सकती है। स्टेटहुड का तकाजा लगाया जा रहा है, मगर स्टेटहुड आने से पहले क्या शर्तें रखी जाएंगी इस पे भी जो है वो लोगों की नजर होगी, और क्या एनसी जो है कहीं ना कहीं जो शर्तें स्टेटहुड के लिए अगर सेंटर की हुकूमत रखती है तो क्या एनसी उन चीजों को मानती है, इस पे भी जो है वो नजर होगी लोगों की। तो आने वाले वक्त में कोई बड़ी पॉलिटिकल चेंज और भी नजर आ सकती है। तमाम पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हैं। आप क्या कुछ राय रखते हैं? देखिए, कश्मीर के लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाया गया, कई सारे लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं, नौजवान जेलों में बंद हैं जिसपे खास कोई सीरियस चार्ज भी नहीं है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आशंका लगा रहे थे कि शायद उन्हें राहत मिले, अभी तक नहीं मिली है, और जो मौजूदा हुकूमत है इससे कुछ लोग खफा भी हैं, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि स्टेटहुड इनके पास नहीं इसलिए ऐसा निज़ाम चल रहा है। मगर ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इसमें एक कश्मीरी बेवकूफ़ ज़रूर बन रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ़ ज़रूर बन रहे हैं, क्योंकि उनका कोई काम निकल नहीं रहा, क्योंकि सरकार बनाई थी काम करने के लिए और वो काम खास कोई दिख नहीं रहा, डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आ रही। और जिस तरीके से सेंटर इस वक्त निज़ाम चला रही है उसको मद्देनजर रखते हुए या फिर मौजूदा सरकार को कुछ करने नहीं दिया जा रहा, या फिर मौजूदा सरकार खुद कुछ नहीं कर रही, क्योंकि आगा सईद रुल्ला का भी कहना है जब मौजूदा सरकार यहां से दिल्ली की ओर रुख करे तमाम एमएलएज के साथ हम भी पहले सफे में खड़े रहेंगे और सेंटर की हुकूमत से अपना हक मांगेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मांगेंगे। मगर वहां पर भी जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला राजी नहीं है। अब उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या कुछ आने वाला वक्त बताएगा। आने वाले वक्त में तमाम चीजें आया हो जाएंगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान।